بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے عزیز بھائیو، علامہ اقبال نے کہا تھا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین تک آسمان نے ہم کو دے مارا. میرے عزیز بھائی، شروعات میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان مختلف تہذیبوں کا ملک ہے اور یہاں پر مختلف مزاج کے، مختلف مذہب کے، ہر اعتبار کے لوگ رہتے ہیں. ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر ایک 50 میٹر پر لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے تمدن اور رواج، رہن سہن سب بدل جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی آبادی ایسی بھی ہے جو آج سے تقریباً 1000-1500 سال قبل ہندوستان میں آ کر بسی، اور اس میں ہر مذہب کے، مختلف مذہب کے لوگ ہیں جو باہر سے یہاں پر آ کر بسے، آج سے تقریباً 1500 یا 1000 سال قبل. اور اس مٹی کی خاصیت یہی ہے کہ اس مٹی نے ہر ایک کو قبول کیا، ہر تہذیب کو قبول کیا. بہرحال اس مٹی میں محبت ہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمان جب یہاں پر آئے، دراصل عربوں سے اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات بہت گہرے ہیں. زمانہ نبوت سے قبل ہی عرب لوگ تجارت کے غرض سے ہندوستان آنا شروع ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغامات کو لے کر مختلف دنیا میں پھیلے. اور جب تجارت کے غرض سے لوگ ہندوستان آتے تھے، ان کی امانت داری، دیانتداری، صحیح تجارت اور سچائی سے ہندوستان کے لوگ اور یہاں کی ایک بڑی آبادی بہت متاثر ہوئی، اور ان کے اخلاق سے بھی متاثر ہوئی. یہاں تک کہ اپنے بچیوں کا نکاح ان سے بنا کسی شرط کے کرایا. وہ ان کے اخلاق کا ایک بہت بڑا معیار تھا. جہاں تک مغربی ہندوستان کی بات ہے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا حضرت نظام الدین اولیاء ہو، یا جو بھی ہو، جتنے بھی لوگ ہندوستان میں آئے اور جو یہاں پر جنہوں نے اچھے کام کیے، ان میں سے 99% ایک بڑی آبادی ایسی تھی جو ہمارے ماضی کے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوئی تھی. مگر آج اس چیز ہمارے اندر چلی گئی ہے. لوگ آج ہمارے اخلاق سے متاثر ہونے کے بجائے لوگ ہم سے بدظن اور بدگمان ہونے لگے ہیں. آخر یہ کیوں ہوا؟ ہمارے ماضی آخر کیوں ہماری زبانوں تک، ہماری تاریخ میں کیوں محدود ہو گیا؟ ہم آخر کیوں اس کو اپنی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ عزیز بھائیوں، میں آپ کو سلسلہ وار 2-3 چیزیں گنواتا ہوں. اگر کچھ چیز چھوٹ جائے تو آپ میرے کمنٹس باکس میں کمنٹ کرنا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ایک مسجد کی مثال لیجئے. زمانے نبوت میں یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں میں صحابہ، 3-4 صحابہ، ایک بڑی جماعت بیٹھنے کا مطلب یہی ہوتا تھا، یا تو یہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا دین کی کسی چیز کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں سیکھ رہے ہیں، احادیث بیان کر رہے ہیں اور سنتوں کو بیان کر رہے ہیں. مگر آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. آج ہم نے مسجدوں کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا. مسجدوں میں آ کر گروپ بندی اور جمع ہو کر ہم نے تجارت کی اور دنیا کی سیاست کی باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرنے لگے. اسی لیے آج ہمارے اندر سے یہ جو خوف، خدا کا خوف چلا گیا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی آج بہت ہو رہی ہے. ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے بچے، ہمارے معصوم، ہمارے دلارے آخر ہماری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہماری ہر بات کی سنی انسنی آخر کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی جو ہم کو آج اس طرح مل رہا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، ہم نے ماں کے ساتھ کیا، والد کے ساتھ کیا، کیا کہیں ہم کو تو اس چیز کی سزا نہیں مل رہی؟ تیسری چیز ہے کہ جمعہ کی نماز کے جلدی آنا. پہلے زمانے میں ہوتا کہ فجر کی نماز کے تھوڑی دیر بعد سے کہ لوگ مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے لیے آنا شروع ہوتے تھے، اور 10، 10:30 اور 11 بجے تک مسجدیں بھری ہوتی تھی، صفوں کی صفیں بھری ہوتی تھی.
तमाम जुमा मसाजिद का यही हाल था। मगर आज नमाज के लिए आधा घंटा बाकी है, उसके बावजूद भी सफे के सफे खाली नजर आती है। आखिर क्यों? हमारे अंदर से क्यों जुमा के बारे में जो जज्बा था कि नमाज के जल्दी जाना, आखिर क्यों हमारे अंदर से ये चीज चली गई? सिर्फ जुमा का हाल नहीं, मैंने बाकी नमाजों का भी यही हाल है। मैंने तो आपको सिर्फ ये मिसाल देने के जुमा की बयान की। सफे के सफे खाली हुए। मामूल ये था कि जल्दी आकर जिक्र अस्कार में मशगूल होते थे, कुरान की तिलावत में मशगूल होते थे, सूरह कहफ को बार बार पढ़ते थे, सूरह यासीन को बार बार पढ़ते थे। मगर आज ये चीज हमारे अंदर से चली गई, जो सबसे बड़ी वजह में से एक है हमारे तनज़्ज़ुली की। सबसे अहम चीज ये भी है, चौथी चीज, कि वक्ती आराम हम हर चीज में ढूंढने लगे हैं। यहाँ तक कि नमाज पढ़ते वक्त भी हम वक्ती आराम को ढूंढने शुरू लगे। आप सहाबा के जमाने में देखिए कि वहाँ की गर्मी और ठंडी का तस्वीर कीजिए, उस जमाने की बारिश का भी तस्वीर कीजिए, और उस जमाने की मस्जिदें कैसी थी, और मस्जिदों को भी के बारे में सोचिए कि मस्जिदें खजूर से बनी हुई खजूर के झाड़ों से बनी हुई छतों की होती थी, उसके पत्तों से बनी होती थी। बारिश होती थी तो वहां पर पानी टपकता था, हमारे उनके पेशानी पे कीचड़ लग जाता था। गर्मी का मौसम वो भी होता था, तो गर्मी के मौसम में वो भी सहारा की गर्मी, रेगिस्तान की गर्मी ऐसी जो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी उन मस्जिदों में नमाज पाबंदी से किया करते थे। मगर आज हम गर्मी के मौसम में वक्ती आराम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एयर कंडीशन के मस्जिद जाते हैं, और ऐसे मस्जिदों में हम ढूंढ कर जाने शुरू करते हैं। क्या अल्लाह के लिए, नमाज के लिए 10-15 मिनट भी की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? उस जमाने में देखिए कि बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, जो भी हो, उनके लिए वही खजूर के तनों से बनी मस्जिदें थी। और ये भी हमारी सबसे बड़ी तनज़्ज़ुली की वजह में से एक वजह है। पांचवी चीज, खाने के बारे में। आजकल हमारे नौजवानों का, खासकर नई नस्ल का, होटलों में जाकर खाना बहुत बड़ा फैशन बन गया। घर में अपने माँ बाप, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने घर वालों के हाथ से और अपनी बीवी के हाथ से बनाया हुआ खाना आजकल उनको रास ही नहीं आ रहा है। उनको होटल के खाने जो गैर मुहज्जब है वो लोग, और उसी तरीके से बनाए गए हैं, वो लोगों को उनको वो खाना पसंद आता है और फख्र महसूस किया जाता है। और लोगों को रगबत के लिए तरह तरह के नाम से तरह तरह के डिशों के होटल खुले जा रहे हैं। मगर पहले जमाने में ऐसा होता था कि शहर में 1-2 या होटल हुआ करता था, और उसमें भी वही लोग जाया करते थे जो बाहर से आए हैं, मुसाफिर हैं, उनके लिए मखसूस था। अगर शहर का आदमी गलती से भी वहां भटक जाता किसी मजबूरी के बायस, तो वो शर्म के मारे डूब जाता और लोग भी उसको गलत निगाह से देखने शुरू कर देते। मगर आज वो चीज खत्म हो गई है। घर का खाना पसंद नहीं आता, और जो लोग होटल में जाकर खाता है उसको लोग पता नहीं क्या लोग समझ लेते हैं। और छठी और सबसे अहम चीज, गुरुबंदी, माफ करना, ये चीज हमारे उलमा तबके में भी आ गई है। ये गुरुबंदी हर चीज में आ गई है, हर तबके में भी आ गई है। यहाँ तक कि लोग दीन के काम के लिए भी गुरुबंदी में इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर जाना है कहीं अच्छे काम के लिए, तो अपने ग्रुप में, अपनी जमात में उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जिससे उसका कोई दोस्ती हो या मतलब हो या कोई और ताल्लुक हो। अगर किसी दूसरे आदमी को लेते भी हैं तो सिर्फ भरपाई के लिए, तादाद को मुकम्मल करने के लिए लेते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो गया? और इसी ग्रुपबंदी का, इसी हमारी तकसीम का फायदा दुश्मन उठा रहे हैं, और वो एक तरह से अपनी सोच में कामयाब हो गए। और यही वजह है कि आज हम हुकूमतों के सामने हमारी बातें मानी नहीं जाती। पहले जमाने में छोटी से बड़ी चीज भी, हर चीज हमारे हुकूमत हमारे सामने झुकने पर मजबूर होती थी। मगर आज हम बड़े से बड़ा इक़दाम उठाए या छोटा इक़दाम उठाए, उनके कानों पर उन पर कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि हम खुद तकसीम हो गए। मेरे अजीज भाइयों, मैं जो चीजें आपके सामने गिनवाई, आप इस चीज के बारे में सोचिए कि वाकई में हमसे गलतियां हो रही है, जो आज हम पर ये जो मसाइब का पहाड़ टूटा हुआ है।
یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے. اگر کوئی چیز مجھ سے چھوٹ گئی ہو، انسان کی بنا پر ہو سکتا ہے چھوٹ گئی ہو، آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سبوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.